وہ خوف اس کے گھر پہ آ ہی جاتا ہے۔ فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کر دیا تھا کہ کوئی بچہ میری سلطنت کو ہلاک نہ کر دے، لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ اس کے گھر میں پرورش پا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے۔ دنیا پوری مل کر کے جس چیز سے خوف زدہ ہے کہ دوبارہ اسلام کا وہ پرچم نہ آ سکے جو 1300 سال تک خلافت کے نام پر چلتا رہا اور ترکی میں آ کر ختم کر دیا گیا تھا۔ پچھلے 100 سال سے ہم کو بغیر کسی خلافت کے اس طرح توڑ دیا گیا۔ آج پتہ ہے آپ، 2 جملے کہنے سے دنیا ڈرتی ہے اور انہی 2 جملوں کو ختم کرنا چاہتی ہے کہ مسلمان کی زبان پر 2 جملے نہ آئیں، خلافت کا نام نہ آئے، جہاد کا نام نہ آئے۔ یہ 2 چیزوں کو توڑ دیا جائے اور اتنا اس کا پروپیگنڈا بنایا جائے، دنیا اور مسلمان بھی اس سے ڈرنے لگ گئے کہ یہ بولیں گے تو پتہ نہیں ہم کو ٹیررسٹ گھوشت کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزو سنو، میں بات پہلے ہی کہہ چکا ہوں، دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہوتی ہے، ڈرتی ہے، وہ چیز ڈر اس کے گھر میں آ کر رہتا ہے۔ اور میرے رب کا فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا؟ آگے کا جملہ وہی میں کہہ رہا ہوں، چیلنج پوری دنیا کو، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ پوری دنیا پر یہ دین غالب آ جائے۔ اور 1400 سال سے اب تک وہ وقت آیا نہیں، دین کا غلبہ پوری دنیا پر اب تک ہوا نہیں۔ 1400 سال کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، ہاں دین بہت پھیلا، اسلام بہت پھیلا، لیکن جس طرح پوری کائنات پر یہ غالب آنا ہے وہ ابھی وقت باقی ہے، وہ وقت باقی ہے۔ اور قرآن کا فرمان ہے وہ ہو کر رہے گا، قرآن کا فرمان ہے وہ ہو کر رہے گا، اور پوری دنیا سے یہ آواز گونجے گی جو ابھی یہ شروعات ہو چکی ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، جس تار کو تم نے چھیڑا ہے اب یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب یہ صرف آوازیں نہیں بجلیاں بن جائیں گی، اب یہ صرف ہوا نہیں طوفان بن جائیں گے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا جب بھی ہلانا چاہتی ہے تو دنیا حضور کو پڑھنا شروع کرتی ہے۔ کون ہے وہ؟ محمد، ہو از دا محمد۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو نام میں اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے کہ پاگلوں کو اچھے ہوتا دیکھا گیا ہے، اور پھر بدعقیدوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا، جو دور تھے وہ بھی قریب آ جائیں گے۔ میرے ساتھ کا ایک واقعہ میلاد کے موقع پر ایک نوجوان نے 12 ربیع الاول شریف کو مجھ سے پوچھا تھا کوئی ایسا کام بتائیں جو حضور کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر میں آج پیش کروں، تحفے کے طور پر پیش کروں۔ میں نے اس سے کہا تھا حضور کے بہت سارے اخلاق ہیں، اس میں سے کوئی ایک سنت پر عمل کرو۔ دیکھو ہم اسٹیشن پر تھے، ریلوے اسٹیشن پر، اس نوجوان سے کہا جا کسی غریب کا یا کسی بوڑھے کا کمزور کا بوجھ اٹھا لے، سامان اٹھا لے، اس لیے کہ مکہ میں میرے آقا اس کام میں مشہور تھے، حضور پاک بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ وہ نوجوان گیا، ایک خاتون اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر کے، اس کے پاس جا کر کہتا ہے مجھے تمہارا سامان اٹھا کر لے جانا ہے۔ اس نے کہا کیا تم کلی ہو، تم سامان اٹھانے والے ہو، تمہارے پاس کوئی آئی ڈی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں کلی نہیں ہوں، میں پیشے سے وہ کام کرنے والا نہیں، لیکن بس آپ کا سامان اٹھانا چاہتا ہوں۔ وہ گھبرا گئی، کہیں چور اچکا تو نہیں جو سامان لے گا اور بھاگ جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا نہیں آپ ڈرو مت، آج میرے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور میرے نبی کے اخلاق تھے، ان کی سنت تھی، وہ بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی ادا پر عمل کر کے ان کی روح کو خوش کروں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کروں۔ وہ خاتون خوش ہو گئی، نان مسلم تھی، نان مسلم خاتون تھی، اس نے دونوں شاپر دی تھی، دونوں تھیلیاں دی۔ وہ نوجوان جہاں تک اس کو لے جانا تھا لے گیا، اس کے گھر تک پہنچایا یا جہاں تک پہنچایا اس نے مجھے یہ بات خود کہی۔ اس عورت نے نمبر لے لیے کانٹیکٹس، اس کے بعد چلی گئی۔ 6 مہینے گزرے، اس کے بعد وہ خاتون اس کو فون کر کے کہتی ہے تمہارے کسی عالم سے مجھے ملاقات کراتا ہوں، تمہارے کسی بڑے عالم سے ملاقات کراؤ۔ اس نوجوان نے پوچھا وجہ کیا ہے، بتاؤ کس بات کے لیے تم ملنا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے پچھلے 6 مہینے سے جب سے تجھ سے ملاقات کر کے آئی ہوں آج تک تیرے نبی کی بائیوگرافی نہیں پڑھ رہی، آج تک تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہو، اور اب اس مقام پر پہنچ چکی ہو۔ اس سے سچا رسول دنیا میں کوئی نہیں دکھتا، اس سے سچا انسان کوئی دکھتا نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی عالم سے ملاقات کروں، اور جس طرح تو اپنے نبی کے اخلاق پر عمل کرنے اسٹیشن آیا تھا، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس نبی کے اخلاق پر عمل کروں۔ دنیا آج بھی اگر حضور کو سچے دل سے پڑھے، یہ جتنے کتے بھونکتے ہیں وہ کاش ایک بار نبی کی بارگاہ میں سیریسلی پڑھ کر کے تو دیکھیں، تمہارا زہر ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اس نبی کو تم نے کیا سمجھا جس نے عورتوں کی عزت کو کہاں پہنچایا؟ ماں ہو تو قدموں کے نیچے جنت، بیٹی ہو تو اس کی اچھی شادی کر کے دے دے تو حضور نے اس کے لیے جنت۔ عورتوں کے مقام کو کہاں پہنچایا؟ بوڑھوں کے لیے کیا اخلاق دیے اور کمزوروں کے لیے کیا اخلاق پیش کیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
इन्होंने पढ़ा कहाँ है? जानते हो, एक अंग्रेज मुफक्किर है जिसने लिखा था, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक में एक बात इतनी मुतासिर कर गई, मैं इतना इंस्पायर हूं कि पूरी दुनिया के इंसानों में सबसे पहला नंबर मैं मोहम्मद अरबी को देता हूं। वो क्या देगा जिसको अल्लाह ने खुद रफ़अना लका ज़िक्रक कहा हो। कि बात मैं कह रहा हूं, उससे पूछा गया क्या बात तुझे अच्छी लगी? वो कहता है एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बैठे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे और मैं देख रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस को कहता है, मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के दरमियान बैठे, उसी में एक बच्चे का बाप आया और उसको बेटा कह करके पुकारा। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बेटा कह करके मत कहकर पुकार, यहाँ नहीं, इसलिए कि यहाँ बहुत से यतीम बच्चे भी खेलते हैं, उनका बाप नहीं। ये है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वज़ीम अखलाक, वो जो यतीमों का दर्द समझते हो। दुनिया पहचानती क्या है? ये दुनिया जिस तरह से क्रिटिसाइज करने की कोशिश करती है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए, ये तुम्हें उभारने के लिए। बल्कि मैं तो कहता हूं ये कीड़े मकोड़े आते ही हैं इसलिए कि हमारे अंदर इश्क की गर्मी और बढ़ाते हैं। ये कहां से ट्रेन कर रहा है? आई लव मोहम्मद कहां से ट्रेन कर रहा है? पूरी दुनिया में आज ये बात आ गई है, हर कोई अपने अपने अंदाज से हुजूर पाक की बारगाह में मोहब्बत का इजहार कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि मोहम्मद अरबी के शेर कई दिनों से सोते रहते हैं, तो कोई गीदड़ आता है आवाज करता है तो ये फिर से जाग जाते हैं, फिर से जागते हैं। ये जो कुछ भी इंसिडेंट होते हैं ये हादसे हैं, इससे घबराओ मत, इससे परेशान ना हो, ये तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जगाने के लिए आते हैं। और आज हर बच्चा ये पुकार रहा है आई लव मोहम्मद। अफ्रीका वाले कह रहे हैं इस बात को, आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हमारे बच्चों में से जिनकी दस्तार है, उस बच्चे ने मुझसे गुजारिश की, 2 दिन पहले आपने हिंदुस्तान में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कहा है। उस वक्त हमारे जज्बात, देखें हम प्रिपेयर होकर के स्टेज पे नहीं आते, जो बोलते हैं वो बुलवाया जाता है। हकीकत में कह रहा हूं, मैं ये अपनी करामत या अपनी बड़ाई में नहीं कह रहा हूं, हर मिंबर रसूल पर खतीब की जुबान से वो जुमले अदा कराए जाते हैं जो उम्मत के लिए जरूरी होते हैं। वक्त वक्त के एतबार से हम सेटिंग करके ये सारी चीजें नहीं करते। बहरहाल फिर भी उस बच्चे की ये दरखास्त थी, बच्चे ने कहा था मेरी आज दस्तार है, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन नामों की तिलावत हमारे अफ्रीका में भी करते हैं। मैं कहता हूं हमें ये सब दिखावे के लिए नहीं करना है, वो तो हमने उनके लिए कहा था जहां वो केस करने की धमकी दे रहे थे। अफ्रीका में कौन केस करने वाला है? हम उनसे कह रहे थे कि अगर आई लव मोहम्मद कहने पर केस हो सकता है तो हम 99 बार कहेंगे, हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती, तो हम किसी को दिखावे के लिए नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हम ये अरीजा पेश करते हुए अर्ज करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, हम मोहब्बत करते हैं सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारी मोहब्बत किससे है? सैयदना हामिद से, सैयदना महमूद से, सैयदना फातिह से, सैयदना आकिब से, सैयदना कासिम से, सैयदना हाशिर से, सैयदना शाहिद से, सैयदना माही से, सैयदना बशीर से, सैयदना हाशिर से, सैयदना शाहिद से, सैयदना माही से, सैयदना दाई से, सैयदना सिराज से, सैयदना मुनीर से, सैयदना नजीर से, सैयदना बशीर से, सैयदना हादी से, सैयदना महदी से, सैयदना रसूल से, सैयदना नबी से, सैयदना ताहा से, सैयदना यासीन से, सैयदना मुजम्मिल से, सैयदना मुदस्सिर से, सैयदना शफी से, सैयदना खलील से, सैयदना कलीम से, सैयदना हबीब से, सैयदना मुस्तफा से, सैयदना मुज्तबा से, सैयदना मुर्तजा से, सैयदना मुख्तार से, सैयदना नासिर से, सैयदना मंसूर से, सैयदना कायम से, सैयदना हाफिज से, सैयदना शहीद से, सैयदना आदिल से, सैयदना हकीम से, सैयदना नूर से, सैयदना हुज्जा से, सैयदना बुरहान से, सैयदना अब्तही से, सैयदना मोमिन से, सैयदना मुती से, सैयदना मुज़क्किर से, सैयदना बाइस से, सैयदना अमीन से, सैयदना मदनी से, सैयदना हाशमी से, सैयदना अरबी से, सैयदना तिहामी से, सैयदना मदरी से, सैयदना नज़ारी से, सैयदना कुरैशी से, सैयदना सादिक से, सैयदना मुसद्दिक से, सैयदना बाइस से, सैयदना अमीन से, सैयदना नातिक से, सैयदना साहिब से, सैयदना तासीन से, सैयदना हामीम से, सैयदना तय्यब से, सैयदना जवाद से, सैयदना यतीम से, सैयदना गनी से, सैयदना आलिम से, सैयदना ताहिर से, सैयदना मुतहिर से, सैयदना खतीब से, सैयदना नाही से, सैयदना फसीह से, सैयदना शफी से, सैयदना शाफी से, सैयदना सय्यद से, सैयदना मुनक्की से, सैयदना औला से, सैयदना रहमा से, सैयदना अव्वल से, सैयदना आखिर से, सैयदना जाहिर से, सैयदना बातिन से, सैयदना रहमा से, सैयदना औला से, सैयदना अकरम से, सैयदना मुकर्रम से, सैयदना मुहल्लिल से, सैयदना मुहर्रिम से, सैयदना मुबल्लिग से, सैयदना मुक्तसिद से, सैयदना मुक्तसिद से, सैयदना शफी से, सैयदना मुक्तसिद से, सैयदना मक्की से,
سیدنا قریب سے، سیدنا شکور سے، سیدنا کاف ہا یا عین سا، سیدنا حامیم عین سین قاف، سیدنا محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی سلمان اظہری صاحب، I love لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول